انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں، کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. مودی نام نہیں لیتا، جس طرح نواز شریف ہے انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا، اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا، اتنا ڈرا ہوا ہے. ہیلو دوستو، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان کو ابھی بہت ساری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اندرونی مسئلوں میں دلی بارڈر پر کسانوں کا پروٹیسٹ ابھی بھی چل رہا ہے، پرنتو دوسری طرف لداخ بارڈر پر چائنا کے ساتھ ہماری وارتا ایک نیکسٹ سٹیج پر پہنچ چکی ہے. اب ڈس انگیجمنٹ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور چائنا نے اپنی سینائیں پیچھے ہٹانی شروع کر دی ہیں. وہیں پاکستان اور پاکستان کے پینلسٹ اس کے اندر بھی چائنا کی کسی سازش کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ اس بات کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے کہ چائنا اور بھارت کے بیچ میں رشتے سامانیہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ چائنا کو اپنا ایک آل ویدر فرینڈ کے طور پر دیکھتے ہیں جو ہر سمے میں پاکستان کی مدد کرتا ہے. آئیے سنتے ہیں پاکستانی پینلسٹ اور اینکر کو کہ وہ ان ساری سچویشن کو کس طرح سے ریڈ کرتے ہیں اور ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. آئیے سنتے ہیں. اور ہاں دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں. دھنیہ واد. دیکھیے، بھارتی جنرل 8-10 سال پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو سرحد ہے اس کو کاٹا جائے چین کے ساتھ، جو یہ ہمارا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، اس میں آرمی جب چاہے داخل ہو جائے. اب کوئی یہ بات نہیں کہتا. صحیح. اب کیا ہے؟ اب آنکھ میں لج گیا اپنا انڈیا. 2 لاکھ چینی ویل ٹرینڈ آرمی جس نے اس موسم میں تربیت دی گئی ہے، سخت مشقیں کی گئی ہیں، کیونکہ چینی نسبتاً بہت سخت جان ہے. انڈیا میں لڑنے والے کون ہیں؟ سکھ اور گورکھا. بہت اچھے سولے تو یہی ہیں، کسی حد تک راجپوت، لیکن یہ 25% سکھ ہیں انڈین آرمی میں. آبادی کا تناسب تو ان کا 2-3% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو وہ ناخوش ہیں. اچھا انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں، کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. مودی نام نہیں لیتا، جس طرح نواز شریف ہے انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا، اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا، اتنا ڈرا ہوا ہے. وہ کیا دعوے، آپ کو یاد ہے کیا لہجہ تھا مودی کا کہ میں نے یہ کہا پاکستان پہ حملہ کر دو اور یہ اور وہ اور فلاں، اور کچھ بھی نہیں. وہ رفتہ رفتہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اگرچہ وہ اب بھی پاپولر ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک جذباتی نعرہ اکھنڈ بھارت کا اور ہندوتوا کا تو ظاہر ہے. گلگت بلتستان میں وہ جو مہدی شاہ ہیں، انہوں نے یعنی یہ کہنا کسی آدمی کا کہ میرے والد کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی ان کی پالیسی سے ڈس ایگری. وہ ڈاکٹر امجد ہیں، یو مرزا ہیں، شوکت کشمیری ہیں. یہ انڈیا نے بہت سے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب وہ تفصیلات بتا رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے ٹی وی سکرین پہ کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق جب میٹنگز ہوتی تھی تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی، یہ کرے. جنیوا میں مظاہرے کرائے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ حقوق کے نام پہ. ایک تو یہ ہے کہ بتدریج انہیں حقوق ملے بھی جو پہلے ہی ملنے چاہیے تھے، جو ان کا حق ہے، اور مزید انہیں خود مختاری ملنی چاہیے. کیپیسٹی ان کی بڑھاتے جائیں اور انہیں بالکل جیسے 18ویں ترمیم کے اب آزاد کشمیر میں تو صوبوں سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ان کا حق ہے. یہ کسی نے احسان نہیں فرمایا ان پہ، مہربانی نہیں کی. اسی طرح گلگت بلتستان کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑا. یہاں تو ابھی کوئی لوگ سوئے، ایسے افراتفری کا عالم تھا، مہاجرت ہو رہی تھی. تو وہ ایک ایک کر کے یہ تحریکیں کمزور ہوتی گئیں. آج کوئی یہ بات نہیں مانے گا، اس کے تمام تاریخی شواہد موجود ہیں کہ غفار خان کی قیادت میں باچا خان جنہیں کہا جاتا ہے، عبدالولی خان نے پاکستان سے علیحدگی کا منصوبہ بنایا. ناراض تو وہ بھٹو سے تھے، وہ پاکستان سے ناراض کہ پاکستان سے علیحدہ ہو. ہاں، سینکڑوں آدمیوں کی ٹریننگ کی گئی. جمعہ خصوفی نے اس کی ساری تفصیلات کتابیں بیان کر دی ہیں. اب یہ تحریکیں کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائیں گی. اچھا، دوسری طرف کیا ہے، یہ سی پیک کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہے. اس سے دراصل اس کی بہت سی جہات ہیں. جب وہ پاکستان کے راستے ٹریڈ کر رہے ہوں گے اور فیول لے جا رہے ہوں گے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے. گوادر کی بندرگاہ ایک معمولی واقعہ نہیں ہے جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ بن سکتی ہے.
ग्वादर स्टेडियम का बाय द वे बड़ा चर्चा हो रहा है। और एक नई सड़क का फैसला कर लिया पाकिस्तान और चीन ने बनाने का। वो शाहराह रेशम 1 नहीं थी, शाहराह रेशम 2 थी। एक तो ये है जो अब मौजूद है, जो 61-2 में जिसका मुआहदा हुआ और जो 78 में जाके मुकम्मल हुई, जो दुनिया की सबसे ऊंची शाहराह है और बिल्कुल मुनफरद शाहराह है, ऐसी मुश्किल सड़क दुनिया में नहीं होगी। एक है यार कंड एक जगह है सिंकियांग में, वहां से कश्मीर को एक रास्ता आता है। अब उस पर 10 मीटर यानी इससे चौड़ी सड़क बनेगी, यानी कोई 31-32 फुट चौड़ी सड़क बनेगी और बड़ी अच्छी शाहराह होगी। अब तो खैर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बेहतर है, उस ज़माने में तो इतना अच्छा वो नहीं था, मशीनें इतनी अच्छी नहीं थी और इतने वसाइल ही नहीं थे। अब तो चीन के पास बेपनाह वसाइल हैं। वो वादी नीलम और वादी उस्तौर के दरमियान सुरंग बनेगी और आगे सिंकियांग का रास्ता बनेगा। ये निस्बतन मुख्तसर रास्ता होगा। और क्या कहा था चीनी सदर ने, 1 सेकंड के हुक्म पे तैयार रहो, 1 सेकंड के अंदर तुम कार्रवाई करने के लिए तैयार रहो। तो वो गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने 750 आदमी, हमारा अब भी जो नेटवर्क है ISI का वो बहुत बेहतर है राह से, बावजूद इसके कि पै दर पै बदलने वाली हुकूमतों से उसे नुकसान भी पहुंचा। एक ज़माने में तो ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कंसिडर की जाती थी और सीनियर बुश ने कहा था इसके पर काटे जाएं। वो इतने खौफजदा थे कि भाई तो बहुत इतनी ताकतवर हो गई है। वो मालूमात जो है बर वक्त मिल जाती हैं। 750 आदमी उन्होंने ट्रेंड करने थे बलूचिस्तान के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उसकी पहले से पेशबंदी कर ली गई। ठीक, ये इमरान खान साहब को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि काम भी होते रहने चाहिए, सिर्फ तकरीरें नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से कुछ टेक्सटाइल के लिए और इसके लिए किया है। ठीक है। अच्छा, अमरीकी परेशान है सूरत हाल से। वो तो ये चाहते हैं कि इंडिया बहरे हिंद में और बहरुल कायल में, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसमें उनकी मदद करे। वो फौजी एतबार से फंस गया जी। 2 डिवीजन आर्मी इंडियन मुंतकिल की गई है और पाकिस्तान की सरहदों से मुंतकिल की गई। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अब मेरा ख्याल है कि अमरीकियों ने इसको तस्लीम कर लिया कि कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान CPEC को मेरा ख्याल अब कोई ज़्यादा तनकीद नहीं कर रहे और ऐलान ना भी करें तो उन्हें तस्लीम कर ले कि चीन के साथ ही जाना पाकिस्तान को, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया की बालादस्ती तो नहीं तस्लीम कर सकता और 2 हलीफ तो नहीं आपके हो सकते ना, यानी बेयाकुब चीन और अमेरिका तो हलीफ नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। वहाँ पे आप दोनों बड़ी वो जब आप यमन पे आएंगे तो मैं ज़रा तफसील से बयान करूंगा कि चीन के उभरने से क्या तब्दीलियां दुनिया। यमन के हवाले से आपको लगता है बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है यमन जंग से जो अलहदगी का ऐलान किया अमेरिका ने? नहीं, हो गई। और क्या असलहा भी फराहम नहीं किया जाएगा जिन ममालिक के हवाले से वो बात कर रहे हैं? देख, सिर्फ एक सादा सा ऐलान नहीं है। अहम बात ये नहीं है कि जो बाइडन ने ये ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब की मदद नहीं की जाएगी। अहम बात यह है कि फौरन ही सऊदी अरब ने इस पोजीशन को कबूल कर लिया और ये इशारा दिया कि मफाहमत होनी चाहिए। ईरान के मामले में भी उनका एटीट्यूड ही है, पाकिस्तान का मैं पहले अर्ज कर चुका। वो नहीं चाहते कि ऐसी नौबत आए कि पाकिस्तान इस बात पर मजबूर हो जाए कि चीन को यहाँ पे और ज़्यादा सहूलतें मुहैया कर दे, गवादर में या कहीं और मुल्क में। और वैसे कोई इसका अंदेशा नहीं है। चीनी बड़े मोहतात हैं, हम भी मोहतात हैं इस मामले में। तो अमारात को F-35 समेत जो सिर्फ इजराइल को तैयारे दिए अमरीकियों ने, बहुत से असला जो फराहम होने वाला था वो जो बाइडन ने रोक दिया जी। दूसरी बात यह है कि ईरान के मामले में अब वो ये तो नहीं चाहते कि ईरान बिल्कुल ही चीन की गोद में गिर जाए। $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमरीकी तो नहीं कर सकते। छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। फिर उनकी दरसरी है सेंट्रल एशिया भी है। सेंट्रल एशिया बहुत अहम है कि असल दुश्मनी तो रूस के साथ है, अगरचे नई सबबंदी तो चीन की वजह से हो रही है। ये अभी कल की बात लगती है कि कहा जाता अब ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड है और योकोहामा क्या नाम है उसको, उसने कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री, अब दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम होगा और ये होगा। वो कौन जानता है जी आने वाला कल क्या लाएगा। अब एक बदले, अब इनिशिएटिव चीन के पास है, अमेरिका के पास नहीं है।
अच्छा, इसमें एक पहलू इसका ये है कि सऊदी अरब की इलाके में जो अहमियत थी वो कम हो गई इस ऐलान के बाद। नहीं, मसलसल कम हो रही है ना। वज़ीर ख़ारजा भी, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा ना कि अब और पैसे नहीं मांग रहे, $1 बिलियन तो मांगे थे, कट मेरे पैसे वापस कर। हाँ जी, भाई क्या बचगाना तर्जुमा है। 50 इतने करीबी ताल्लुकात हैं, चाइना मिल गया। नहीं, वो तो $1 बिलियन वापस किया, बाकी 2 बिलियन भी वो तकाजा कर रहे थे, लेकिन अब उससे दस्तबरदार हो गए। अच्छा, ईरान के साथ रीनेगोशिएट कर सकते हैं, वही एटमी, अमेरिका को तो यही सूट करता है, इजराइल तो नहीं चाहता, इसलिए कि इजराइल के पास तो नफरत के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अमरीकी तो ये चाहेंगे कि हद से ज़्यादा आगे न जाए ईरान, उसके साथ राब्ता रहे। और जो बाइडन ने जो बात की उसमें अहम तरीन नुक्ता ये है, उसने ये कहा कि हम अपना आलमी किरदार बहाल करेंगे, नॉट इन दीज वेरी वर्ड, मतलब यही है। यानी उसने तो देखा ना, माहौलियात के आलमी माहिदों से बेअलहदगी इख्तियार कर ली, यूरोपीय यूनियन पे भी इतना दबाव डाला कि उन्होंने चीन के साथ बेशुमार माहदे कर लिए इन्वेस्टमेंट के। तो अब वो आलमी किरदार अपना बहाल करना चाहता है। जो बाइडन एक मंझा हुआ सियासतदान है, हमें कोई ज़्यादा तवक्कुआत इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा, ये यमन में वक्त खत्म हो गया, कार्रवाई जो है वो बरतानिया, अमेरिका और इसराइल भी फिजाई में शरीक होते थे। अच्छा, ये दुनिया बदल रही है, इनिशिएटिव चीन के पास है, अब अमेरिका के पास नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।